పాపము ఎదగాల్సిన స్టేజ్. పాపం 3 years సాక్రిఫైస్ చేసి ఈ స్టోరీ పైన ఒక దృఢమైన నమ్మకంతో ముందుకు వచ్చాడు. ప్రేక్షకుల ఆశీర్వాదంతో బాగా అయితే ఆయనకి మంచి లైఫ్ ఉంటుంది. చాలా హార్డ్ వర్క్. కానీ ఆ విషయంలో స్టంట్స్ ఆర్ ఈవెన్ డాన్స్లో కూడా అండి, అంటే వైరల్ వయారీ ఒట్టి కొన్ని బిట్స్ చూసారు, there these flips and oh my god, and these are all without rope. చాలా మంది ఏమనుకున్నారంటే, lot of people నన్ను కూడా అడిగారు, ఈవెన్ టీజర్ బయటకు వచ్చినప్పుడు అన్ని ropes అంటే none of those were ropes, none of those were ropes. and నేనేంటి అండ్ వైరల్ వయారీ అప్పుడు అది ఇంకా స్టెప్ బయటికి రాలేదు, బట్ దేర్ ఇస్ వన్ పర్టిక్యులర్ స్టెప్ ఇలా 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 ఒక హెవీ ఎయిర్లో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది నా కళ్ళ ముందు. అంటే నేను ఫస్ట్ టైం సెట్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు జరిగిన షాట్. I did it multiple times. అంటే మనకి మన నేకెడ్ ఐకి అయితే మనకేం డిఫరెన్స్ తెలియదండి, బట్ he did it multiple times. I don't know, I seriously don't know how. ఆ బ్యాక్ పెయిన్ రావట్లేదా లేకపోతే బోన్స్ ఉన్నాయా నాకు ఎవరికైనా చెప్పాలనిపించింది అంటే ఇట్ వాస్ హిమ్. ఐక భయమేదా? ఆల్రెడీ ఒకసారి ఒక ఇంజరీ జరిగింది, యూ హావ్ టు బి కాషియస్ అండ్ కేర్ఫుల్. వెరీ సేఫ్ మ్యామ్. అంటే సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకుని మనం బెస్ట్ ఎఫర్ట్ చేస్తాం. కొన్నిసార్లు చెప్పలేం మ్యామ్ ఇంజరీ ఎప్పుడు అవుతుందని. కరెక్ట్. కానీ మీరు ఇప్పుడు ఈ డాన్స్ చేశారు కాబట్టి ఇందులో అయితే మీకు అలాంటి ఒక ఇంజరీ జరిగినట్టుగా కూడా తెలియట్లేదు ఎవరికి. అండ్ ఐ రియలీ విష్ అండ్ బ్లెస్ దట్ యూ స్టే సేఫ్ అండ్ హెల్దీ ఆల్వేస్. చెన్నీల గారు టాలీవుడ్కి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత రిటర్న్ అయ్యారు కదా, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ దట్ యూ నోటిస్డ్? ఏమైనా ఉందా డిఫరెన్స్? అంటే నాలో ఏమీ లేదు కానీ బట్ టాలీవుడ్. No, I didn't see too much of a difference. I think I have changed as an actor. From a girl to a mother. From a girl to a woman, yeah. And I love it. I think it's amazing. I think I have a lot more to do and but coming back to South cinema was amazing, and with Kirti and Kirti's dad, see, you know what happens when you're a girl very often, you live by the energy you get, right? Like on a set. Now if people are not very nice with you, you will sit at the side. Correct. Or you won't get involved. But if people are nice, you want to give 200%, not 100%. You want to give your best because they are taking care of you. Someone is coming out of their way to check on you, to see. And that's what I felt here. And that's what I've always felt. But after 10 years, I'm like, who's going to remember me? But అట్లా ఎట్లా మర్చిపోతాం? అంతేగా ఏంటి అంతేనా వీలైతే 4 మాటలు, ఒక కప్ కాఫీ, చాలు మాకు ప్రోమోకి చాలు. So yeah, but it's always there's a connect here. I believe that I learnt acting here. Like this was my ground. I believe I was not in love with it. I didn't. It wasn't my career option because I don't come from a film family. I didn't watch enough. But they chose me. They built me. They made me. You know. So I think I'm a lover of cinema, and I think I don't like saying fans. I like saying well-wishers or lovers of cinema. We're all lovers of cinema, I feel. So yeah. బ్యూటిఫుల్. సో ఎక్కువగా ఏమీ మారలేదు, అలాగే ఉందంటారు, ఇంకా ప్యాషన్ పెరిగింది అంతే కదా? దట్స్ ఆల్. No, I mean, you're saying coming back, right? Coming back, and what is the change? Is nothing has changed. I don't know enough what has changed, but I think first of all, Annapurna Studios has changed. I did Satyam here. Yeah, correct. It's a full different studio. Yes. But I think the people are always the same. They are always very warm, very loving. Of course, I worked with Allu Arjun, NTR, Ram Charan. Now they are like, I worked with them when it was their 3rd film, 4th film, and now. And I mean, when me and Ritesh talk at home, we always admire the work that they've done, the limits that they've reached. Someday we'll be saying that about you also, Kirti. Yes, we'll be very proud that I worked in your film. కిరీటి, మీరు 20 years వరకు యాక్టింగ్ అనేది ఆలోచించలేదన్నారు కదా, అప్పటి వరకు ఏం కెరియర్ అనుకున్నారు? అంటే అసలు ఐడియా లేదు మ్యామ్ ఏం చేయాలి లైఫ్లో అంత. అవునా? అంటే ఒక మూడ్లో ఉండింది మ్యామ్, అంటే ఒక కెరియర్ ఆప్షన్గా మైండ్లో ఉండింది అంతే తప్ప, బట్ ప్యూర్లీ దాన్ని పర్స్యూ చేయాలని డిటర్మైండ్గా 20 years తర్వాత. అంటే యాక్చువల్లీ పునీత్ సార్తో నాకు ఒకసారి మేము మీట్ అయినప్పుడు సార్ నాకు చెప్పినటువంటి మాటల్లో వచ్చి మ్యామ్ అవి చాలా ఇన్స్టిల్ చేసినాయి మ్యామ్ మైండ్లో. అంటే ద పవర్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ మ్యామ్, ఎంత సొసైటీకి మనం ఎంత చేయొచ్చు యాజ్ అన్ యాక్టర్ అనేది. సో దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ gratifying factor మ్యామ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్, దట్ యూ కెన్ గివ్ సంథింగ్ టు ద సొసైటీ. అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్ ఆల్ ఫేవరెట్ అప్పు గారు, పునీత్ గారు,
శివరాజ్ కుమార్ గారు చెప్పారు దట్ యూ రిమైండెడ్ అబౌట్ హిమ్ అని. దట్ వాజ్ ఐ థింక్ ద బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ కదా. హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అబౌట్ దట్? రెస్పాన్సిబుల్ మా, యాక్చువల్లీ ఐ ఫెల్ట్ మోర్ రెస్పాన్సిబుల్. అంత పెద్ద మనిషి, అంత గ్రేట్ పర్సనాలిటీ మ్యామ్. పునీత్ ఆల్మోస్ట్ హీఈస్ లైక్ గాడ్ మ్యామ్ కర్ణాటకలో. అక్కడే కాదు, హెవీలీ రెస్పెక్టెడ్ పర్సనాలిటీ. సో ఆయన డాన్స్ సంథింగ్ రిసెంబుల్స్ ఇన్ మీ, సంథింగ్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్ మీ అన్నప్పుడు ఇట్స్ అ హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంత పెద్ద మనిషి చెప్పినప్పుడు ఐ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అంతే. సూపర్ సూపర్. శ్రీలీల, డైరెక్టర్ రాధాకృష్ణ గారు అన్నారు ఒక సీన్లో ఏదో నువ్వు సర్ప్రైజ్ చేసావు అని. ఏంటది? వాట్ డిడ్ యూ డూ? అంటే సీన్ మరీ మాకు చెప్పక్కర్లేదు, మేము సినిమా థియేటర్స్లోకి వెళ్ళి చూస్తాం, కానీ వాట్ ఈస్ దట్ అని కొంచెం వెరీ ఇంక్విజిటివ్. మీరే చెప్పాలండి సర్ప్రైజ్ చేసింది. ఏం చేసావు? ఇమోషనల్గా ఏమైనా? ఐ థింక్ ఆ సర్ప్రైజ్ మనం థియేటర్ ఇప్పుడు శ్రీలీల ఈజ్ ఆల్సో గెటింగ్ సర్ప్రైజ్డ్. ఏ సీన్ కి సర్ప్రైజ్ అయ్యారు, ఏ సీన్ కి సర్ప్రైజ్ అయ్యారు అని. యా, మేబీ విల్ గెట్ టు సీ. మేబీ ఒక మోనోలాగ్ ఉంది మ్యామ్, కంటిన్యూ చెప్తారు మ్యామ్. మేబీ ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పలేను కదండి. చెప్పలేరా? సరే అయితే ఒకసారి అభి అని పిలు చాలు. ఎందుకు ఊరికే ఫోన్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు అభి అభి అంటుంటే వినాలని ఉంది అని. అలాగేదమ్మా చెప్పు ఒకసారి. అభి చాలు, ఇది ఒక్కటి వేసేసుకుంటారు శ్రీలీల ఫ్యాన్స్, దాన్ని బాగా రన్ చేస్తారు. ఇక టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ క్యారెక్టర్స్, మీ క్యారెక్టర్ ఏమో కొంచెం స్టబర్న్ క్యారెక్టర్. Boss like బాస్, యా, వెరీ బాస్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ సెట్, confident, I would say. Very confident girl. I mean, someone who knows her mind, wants it done the right way. Actually, I think I'm playing Kirti in the film. He knows, you know, when I first met Kirti, I said, Kirti, any girlfriends? He said, no, ma'am, only cinema. వాట్ ఆర్ యు టాకింగ్? సినిమా కోసం గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కూడా సాక్రిఫైస్ చేసేసావా? అలాగే దీనికే టైం అంతే. ఓకే, శ్రీలీల లాగానా? అంతే. Srila is not telling me, only hearing. We don't See, my time is done with all this, so I can tease her. మీరే లివింగ్ సాక్షి. యు నో హౌ మచ్ అమ్మ ట్రావెల్స్ విత్ మీ. అందరూ నన్ను ఎలా తప్పు పడుతున్నారు చూస్తున్నారా? పాపం మియామికి ఒక్కతే వెళ్దాం అనుకుంటే కూడా అమ్మ వచ్చిందంట. ఆల్మోస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చే ప్రతి వీడియోలోనూ అమ్మ ఉంటారు వెనకాల. ఇంకో కష్టమే, మా అమ్మ కూడా నాతో అలాగే తిరిగినా నాకు రాజీవ్ కనకాల దొరికాడు. చెప్పలేము. ఇప్పుడు ఇంకో 10 ఏళ్ళ వరకు అసలు త్వరలోనే సర్ప్రైజ్లు ఇస్తారు, వేచి ఉండండి ఆడియన్స్. 10 years తర్వాత. గుడ్ మ్యామ్, తనకి బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంత్ వాళ్ళ మదర్ మ్యామ్. అంత బయట యాక్చువల్లీ పబ్లిక్లీ తను ఎప్పుడు వాళ్ళ మదర్ కూడా మాట్లాడరు, కానీ సాంగ్ అప్పుడు నేను దగ్గర నుంచి చూస్తాను, ప్లస్ సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు చాలా చూస్తాను కదా మ్యామ్. అంటే నాకు పర్సనల్ కూడా తెలుసు కాబట్టి తన హార్డ్ వర్క్, ప్యాషన్ ఎంతైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన తన సక్సెస్కి బిహైండ్ ద స్క్రీన్స్ బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంత్ మ్యామ్ వాళ్ళ మదర్. అండ్ షీ హోల్డ్స్ ది సీక్రెట్ ఫర్ హర్ సక్సెస్ ఇన్ ఐ ఫర్మ్లీ బిలీవ్ మ్యామ్. కరెక్ట్, ఆఫ్ కోర్స్. I think మీ అందరికీ కూడా like your parents, Genelia's parents. I only had my mother on set throughout. Like my whole acting career, my mother was there throughout. So I think when you have, that's what I'm saying. As an actor now, you need people to support you. That's all you need in life. Whether it's your parents, whether it's your, because when times go down, nobody is there. Only these people stand with you. And success and failure is temporary. I know. You're going to have success, you're going to have failure. You cannot escape that. Especially in this profession. Yeah. Every Friday is a different day. Yeah. Every Friday is a different. So I think when your core is strong, I'm coming after 13 years, Uma. 13 years, I'm coming back, and to still get love is why, because your core is strong. No? Yeah. So that is important, I feel. I'm sure your core is also strong. His is very. లేకపోతే అన్ని ఫ్లిప్లు వేయలేవు. Your core is strong. ఓకే, సో మీ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి లివింగ్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ మూమెంట్. అంతే మ్యామ్, అంతే. అండ్ మీ క్యారెక్టర్ సినిమాలో వచ్చేసి ఫ్యూచర్ ని కొంచెం మనం బెటర్ చేసుకోవాలి అనుకోండి. సో ఒరిజినల్ గా కూడా అలాగే. వెరీ ట్రూ. నాకు కొన్నిసార్లు యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాలో ఒకటని there were so many points in the film that I directly related to as a girl, as Leela. సో నాకు ఈ అమ్మాయి ఎలా అయితే ఉంటుందో, బికాస్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ దట్ కిడ్ గ్రోయింగ్ అప్. అంటే యునో ద హార్స్ విత్ దీస్ 2 things ఇక్కడ దీని మీద దృష్టి ఉండింది ఇట్లా. సో నాకు అలా ఆర్గనైజ్డ్గా ఇప్పుడు టక్ 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 దీని తర్వాత అదే, దీని తర్వాత ఇది, అలా లేజర్ ఫోకస్ ఇన్ థింగ్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మీ. సో ఈ క్యారెక్టర్లో నాకు నా సిమిలారిటీ వాజ్ దట్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ యూ? నేనంతే మ్యామ్, జస్ట్ అంటే లివ్ దిస్ మూమెంట్ ఒక ఫిలాసఫికల్ సాంగ్ కూడా ఉంది, వైబీ సాంగ్.
సో నేను కూడా అంతే మోస్ట్లీ బిలీవ్ లివింగ్ ఇన్ ద మూమెంట్, రిలాక్స్. ఓకే, సో విల్ లివ్ ఇన్ ద మూమెంట్ అండ్ విల్ ప్లే అ స్మాల్ గేమ్. ఓకే, ఆర్ యు ఆల్ రెడీ? డమ్ షరట్స్ ఆడదాం ఇప్పుడు. ఓకే, రమేష్ శ్రీలీల గారికి ఒకసారి చెవులో చెప్పేసేయండి, లేకపోతే ఆ పిక్చర్ చూపించండి. సో శ్రీలీల ఇప్పుడు ఒక ఇమిటేట్ చేస్తారు, మీరు సినిమా పేరు ఏంటి అనేది గెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో లీలా ఇప్పుడు నాకు కాదు వాళ్ళిద్దరికే. లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్. నమస్కారం. ఓ జెనిలియస్ మూవీ. రెడీ? పర్ఫెక్ట్. రెడీ? Yeah. రెడీ? That is a song. Om Namaste. Correct. అచ్చా, యు ఆర్ షోయింగ్ ద సాంగ్. I was trying to bring it up. ఇలా అంటే అయిపోతుంది. రెడీ రెడీ వన్ ఆఫ్ ద సూపర్ డూపర్ హిట్ ఫిల్మ్స్, రామ్ గారి కాంబినేషన్ లో వచ్చినటువంటి ఫిల్మ్. యా, Second. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. రామ్ గురించి వన్ వర్డ్ డిస్క్రైబ్. రామ్ My close friend. అవునా? స్టిల్ నౌ యు ఆల్ ఆర్, I mean, now we're on and off. Now life has moved on, but whenever we meet, we start talking from, you know, and now Ram and Ritesh also are extremely close. So, you know, it's a, I think he talks to him more than me, which I don't like. ఓకే I don't like it. ఓకే. సెకండ్ Second. పాట చెప్తున్నావు, మూవీ. అయ్యి హలో, లిప్ కదులుతుంది, అర్థమవుతుందా? Okay. ఆ మూవీ. Bommara Ronas. Bommal giste, that one. Yeah, correct. బొమ్మని గీస్తే నీలా ఉంది, దగ్గరకొచ్చి ముద్దిమ్మంది. Picture in that dress. Really? I should actually, yeah, I should put it out with your. Yeah, put it. There was a white dress ఒకటి ఉంటుంది, the denim and this యా white. యా యా. సో ఆ డ్రెస్ తో అప్పుడు మీ స్కూల్లో ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కాంపిటీషన్ Yeah. హాసినిగా. Yeah. ఓకే, ఇప్పుడు కిరీటి. Ustad Bhagat Singh. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ అంటే మాకు ఒకటి గుర్తొస్తుంది, ఇప్పుడే చూపించేస్తాను. That was a smart way he said it. No? అంతే, వెరీ ఈజీ. Yeah, that's it. అప్కమింగ్ ఫిలిం ఈజ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. ఈ పిక్చర్ బాగా వైరల్ అవుతుంది లాస్ట్ 2 days నుంచి. ఇది దిస్ ఇస్ యూ ఓన్లీ కదా Yeah. Yeah. అక్క? Yes. సో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా జరుగుతున్నటువంటి షూట్ లోని Yesterday. Yes. Yesterday's picture. yesterday's picture, yesterday's shooting. Anything you want to add about this? Silence till I'm allowed to talk. హరిశంకర్ గారు. Yes. హరిశంకర్ గారు మాట్లాడకూడదా మేము? యా, అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడదాం. ఓకే.